내용이 조금 어려울 수도 있고 쉬울 수도 있을 것 같습니다. 저는 이제 스트라타시스라고 하는 글로벌 3D 프린팅 회사에서 나왔고요. 화면에 보이시는 주제로 관련해서 저희 장비와 관련돼서 했던 사례들, 이런 내용들 좀 전달 드리려고 합니다. 자, 저는 그 스트라타시스 코리아에서 프리세일즈와 애플리케이션 엔지니어링을 담당하는 최장윤이라고 합니다. 다시 한번 인사드릴게요. 고맙습니다. 오늘 세미나에서는 탄소 중립, 그리고 적층 제조 기술과 제조업의 지속 가능성이라는 주제로 스트라타시스의 적층 제조 기술과 이를 활용한 사례들을 소개를 드리겠습니다. 아젠다는 보시는 것과 같습니다. 스트라타시스에 대한 소개를 먼저 드리고 폴리머 적층 제조 솔루션에 대한 소개, 그리고 제품 개발 주기에 따른 적층 제조 활용 방안, 그리고 결론 순으로 이어지겠습니다. 그럼 먼저 스트라타시스를 잘 나타내는 영상을 한번 보고 가겠습니다. To move forward, the world needs fewer barriers and more ways to turn ideas into action. Right now, Stratasys is working with leading organizations in almost every industry, developing 3D printing solutions that solve some of the world's biggest challenges and redefining what it means to create without limits. It's just blown away all the walls that were existing, and there are no limitations. It means driving innovation. They are an innovator. They're pushing their technology to the limit, and that's exactly what we do every day. It means being more agile. We've got the speed, we've got the accuracy. Now we're on the cusp of really getting these parts into series production. It means we're building trust. The fact that we can replicate things exactly is so groundbreaking. It means smarter economics. We can reduce costs and reduce the time to get that product fielded. It means sustainability. You have to make not a little bit of progress in sustainability, but a lot. The ability to iterate faster through digital design and 3D printing lets us come up with designs that are fundamentally more efficient. It means working together. If I partner with anybody, I just want to try and find the best. Quite honestly, we wouldn't have the car we've got today without Stratasys involved. We're constantly getting approached by our different clients that are just pushing the boundaries in ways that we didn't even think of. Through the potential of additive technologies, we're revolutionizing industries, enabling manufacturers to maximize production floor efficiencies, delivering competitive advantage at every stage of the supply chain, and personalizing healthcare to change lives at the touch of a button. Being able to print three-dimensional models with the Stratasys digital anatomy printer that we can actually operate on it, we find that the technology is enormously powerful. By continuing to pioneer the world's most complete range of 3D printing technologies, we're creating opportunities to transform how we think, work, and create. The possibilities are pretty much endless. Your ideas are unlimited. Together, we can bring them to life. Our vision is a world which ideas become reality through 3D printing. It's time to create unlimited. 영상에서 보셨다시피 스트라타시스는 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 크게 네 가지 인더스트리를 분해했을 때 오토모티브 쪽에서 보게 되면 누구나 알 수 있는 글로벌 자동차 회사에서도 사용하고 있죠. GM이나 포드, 그리고 도요타, 현대, 테슬라 등등의 글로벌 브랜드에서 사용 중에 있고, 항공 우주 분야에서는 에어버스라든지 보잉이라든지 스페이스X 등에서도 사용 중에 있습니다. 일반 분야에서도 마찬가지입니다. 구글이나 MS, 지멘스 등에서 사용 중에 있고, 헬스케어는 그리고 GE 헬스케어, 그리고 썸오피셜 등에서 활용되고 있습니다. 이렇다 스트라타시스는 단순히 프린터를 만드는 회사라기보다는 글로벌 시장을 선도하는 기업들이 실제로 선택하고 신뢰하는 파트너라고 볼 수 있겠습니다. 자, 이 슬라이드를 통해서 스트라타시스가 어떤 회사인지 한눈에 보여드릴 수 있는데요. 먼저 스트라타시스는 업력이 35년 이상 된 역사를 가진 3D 프린팅 업계의 글로벌 리더라고 볼 수 있습니다. 앞서 보여드렸듯이 글로벌 고객사로는 GM이나 애플, 보잉, 아마존, 락히드 마틴 등의 다양한 산업군 리더들이 포함이 되어 있습니다.
현재 전 세계에 2,000명 이상의 임직원이 있고요. 1,700건 이상의 프린터 관련된 특허들, 그리고 설치된 장비는 약 14만 대가 넘습니다. 23년 매출 기준으로는 6억 2,700만 불의 매출을 기록하고 있고요. 그리고 스트라타시스는 프로토타입부터 대량 생산까지 커버 가능한 폭넓은 장비 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 사진에 보이듯이 다양한 기술과 어플리케이션을 충족시키는 장비들이 준비되어 있어서요. 고객의 다양한 요구를 충족시킬 수가 있습니다. 그리고 인더스트리 4.0에 대응하는 소프트웨어 생태계도 함께 제공하고 있는데요. 그래캐드 프린터라든지 오픈AM, 그리고 MT 커넥트, 키샷 등의 다양한 소프트웨어로 워크플로우를 최적화할 수 있습니다. 그리고 저희는 글로벌 소재 파트너사들과 협업도 활발히 진행 중에 있습니다. henkel이나 코베스트로, 에보닉, 바스프 등등의 유수한 소재 기업들과도 협업해서 다양한 고성능 소재를 고객에게 제공하고 있습니다. 그리고 마지막으로는 전 세계 200개 이상의 리셀러 네트워크를 구축하고 있고요. 이 네트워크를 바탕으로 강력한 서비스나 그리고 지원 인프라를 고객에게 제공하고 있습니다. 스타타시스는 1988년에 FDM이라는 기술을 세상에서 가장 먼저 발명을 하게 되었습니다. FDM 기술은 제가 뒷장에서 제가 설명을 좀 드릴 텐데 가장 보편적으로 많이 사용하고 있는 기술이죠. 그래서 그 이후에 오브젝트 합병을 했고, 그리고 그래캐드 프린터 소프트웨어 인수를 했고, 오리진, RPS, 코베스트로 소재 사업부 인수 등을 통해서 기술과 생태계를 지속적으로 확장하고 있습니다. 그래서 산업용 3D 프린팅의 표준을 만들고 있죠. 현재 스트라타시는 소재 하드웨어, 소프트웨어를 모두 아우르는 글로벌 적층 제조 리더로 자리 잡고 있습니다. 그럼 폴리머 적층 제조 솔루션을 소개를 드리겠습니다. 네, 혹시 참석하신 분들 중에 3D 프린팅을 사용해 보신 분들이 계신가요? 계시면 한번. 네, 좋습니다. 3D 프린팅이 뭘까요? 3D 프린팅은 적층 디지털 데이터를 실제 물체로 바꾸는 기술이라고 줄여서 얘기할 수 있을 것 같습니다. 먼저 CAD로 3D 설계를 하겠죠. 3D 프린터를 사용하시려면 CAD 데이터, 3차원 데이터가 필요하게 됩니다. 요새는 다 이제 3차원으로 설계를 하기 때문에 뭐 인벤터든 뭐 오토데스크든 다소에서 쓰는 솔리드웍스든 혹은 뭐 다른 소프트웨어들 있죠. 그런 데이터를 3차원 설계를 하게 되겠고, 그 데이터를 프린팅 소프트웨어로 변환해서 층 단위, 그러니까 레이어 단위로 나눈 뒤에 프린터가 재료를 한 층 한 층 쌓아서 출력하게 됩니다. 3D 프린터의 기술을 용어는 다양합니다. 처음 들으시면 용어가 좀 어려울 수는 있는데 출력하는 방식은 모두 동일합니다. 레이어를 나누어서 한 층 한 층 쌓습니다. 하지만 어떤 재료를 어떤 방식으로 사용하느냐에 따라서 3D 프린팅의 기술 명칭이 조금씩 달라지게 됩니다. 이런 과정을 통해서 설계 단계에서 만든 디지털 모델이 현실의 부품으로 구현하는 이런 것이 3D 프린팅이라고 볼 수 있죠. 그래서 3D 프린팅은 아이디어를 현실로 즉시 바꾸는 제조 방식이다 라고 보시면 되겠습니다. 자, 3D 프린팅과 기존 제조 방식의 차이를 설명을 좀 드리겠습니다. 왼쪽의 적층제조, 즉 3D 프린팅은 재료를 한 층 한 층씩 쌓아서 제품을 만드는 방식입니다. 그리고 오른쪽 상단에 있는 방식은 감산제조죠. 감산제조는 전통적인 제조 방식입니다. 원소재를 기계 가공기의 툴이 원하는 패스로 지나가면서 형상을 만들어내는 방식이 되겠고요. 성형제조는 쉽게 얘기해서 금형이죠. 금형으로 틀 안에서 찍어내는 방식입니다. 이런 방식들은 대량 생산은 유리하지만 초기 비용이 높고 설계 변경이 어렵다는 한계가 있습니다. 그래서 3D 프린팅은 기존 방식보다 좀 유연하고 효율적인 제조 방법으로 중소량 생산과 맞춤형 제품에 적합하게 되겠습니다. 이 그래프를 보시면 좀 더 이해하기 쉬운데요. 3D 프린팅과 기존 제조 방식의 비용 구조를 비교한 것입니다. 감산제조나 성형제조는 초기 비용이 높지만은 대량 생산 시 단가가 급격히 낮아지는 구조를 보입니다. 반면에 3D 프린팅은 금형이나 도구가 필요 없기 때문에 생산 수량이 늘어나도 단가가 거의 일정하게 유지되죠. 따라서 중소량 생산이나 맞춤형 제작에는 기존 방식보다 비용 효율이 높다는 점이 핵심입니다.
그래서 3D 프린팅은 대량 생산을 대체하기보다는 다품종 중소량 생산이 최적화된 새로운 제조 방식이라고 볼 수 있겠습니다. 3D 프린팅 이점을 살펴보겠습니다. 화면과 같이 한 4가지 정도로 정리할 수 있는데요. 첫 번째는 시간 단축 부분입니다. 3D 프린팅의 가장 큰 장점 중 하나는 시간 절약입니다. 과거에는 시제품 하나 제작하는데 며칠 혹은 몇 주, 많으면 몇 달까지 소요될 수 있었죠. 하지만 이제는 몇 시간에서 며칠이면 제작이 가능하고 이 완료된 테스트 샘플을 빠르게 수정을 거쳐서 시장에 출시할 수 있습니다. 즉 제품의 리드 타임이 짧아지게 되었죠. 그리고 오류 비용을 절감할 수 있는 부분도 있는데요. 3D 프린팅 같은 경우에는 개발 초기 단계에서 설계 오류를 조기에 확인할 수 있습니다. 테스트를 계속 해볼 수 있기 때문이죠. 그래서 양산 단계에서 실수로 인한 비용과 시간 낭비를 크게 줄여줍니다. 문제가 더 커지기 전에 빠르게 잡을 수 있다는 점에서 개발 리스크를 줄이는데 매우 효과적입니다. 그리고 세 번째는 창의력 측면인데요. 기존 제조 방식에서는 형상의 제약이 많았지만 3D 프린팅은 복잡하고 자유로운 디자인 구현이 가능합니다. 특히 AI 기반의 제너러티브 디자인 기술을 반영하려면 3D 프린팅은 선택이 아니라 필수입니다. 아이디어가 떠오르면 바로 모델링하고 출력해 볼 수 있기 때문에 창의적인 설계와 다양한 시도를 자유롭게 할 수 있는 환경을 제공하고 있죠. 그리고 보안성 측면을 또 볼 수 있는데요. 내부에서 만든 도면들을 외부에 내보내서 가공을 맡길 때 도면 유출 혹은 기술 유출의 위험이 도사리고 있죠. 하지만 3D 프린팅은 사내에서 설계부터 출력까지 전 과정을 처리할 수 있기 때문에 설계 보안이 100% 유지된다고 보시면 되겠습니다. 특히나 민감한 기술을 다루는 업종에서는 매우 중요한 요소가 되겠습니다. 이런 부분들을 살펴봤을 때처럼 3D 프린팅은 단순한 출력 장비를 넘어서 속도나 비용, 창의성, 보안 측면에서 큰 가치를 제공하는 전략적인 도구라고 볼 수 있겠습니다. 이런 점들을 활용해서 적층 제조에서 높은 경쟁력을 가진 스트라타시스는 동급 최고의 5가지 적층 제조 기술을 보유하고 있습니다. 대중적으로 가장 많이 알려진 적층 제조 기술은 스트라타시스가 전통적으로 지난 30여 년간 해왔던 폴리젯과 FDM 기술이 있는데요. 그 중에 폴리젯과 FDM은 이미 각 분야에서 글로벌 시장을 선도하고 있죠. 면적보다 좀 설명을 드리면 폴리젯은 멀티 컬러 그리고 멀티 소재의 리얼리즘을 가지고 있습니다. 그리고 스테레오 리스그라피라 불리는 SLA 기술은 대형 파트의 재현성 그리고 신뢰성 등을 가지고 있고 FDM은 정확도와 일관성 그리고 강성, P3는 광범위한 소재를 이용해서 실제로 최종 사용 부품에 적합한 미래하고 강도가 높은 제품을 만들 수가 있고 사프는 대량 생산 구면서 일관되고 정확한 부품을 생산해낼 수가 있습니다. 이런 5가지 기술은 하나의 플랫폼인 그래캐드 프린터라는 소프트웨어에서 통합 관리가 되고 일정이나 프린터, 기타 등등 여러 기능들을 통합하여 컨트롤할 수 있습니다. 스트라타시스는 3D 프린팅의 최종 사용 능력을 개척하기 위해서 글로벌 유수의 화학회사들과 협력하고 있고 혁신적 소재를 공급하고 있죠. 자, 다음은 제품 개발중에 따른 적층 제조 활용 방안에 대해서 전달드리겠습니다. 이번 슬라이드에서는 스트라타시스의 3D 프린팅 기술이 제품 개발에 모든 단계에 거쳐 어떤 가치를 제공하는지 살펴보도록 하겠습니다. 총 제품 개발할 때 화면과 같은 단계들로 이루어질 텐데요. 디자인과 엔지니어링, 그리고 제조 보조, 그리고 생산 단계라고 볼 수 있겠죠. 먼저 디자인 단계에서는 다중 소재, 풀컬러 출력이 가능하므로 빠른 아이디어 검증이 가능하겠고, 엔지니어링 단계에서는 기능성 프로토타입을 통해서 빠른 반복과 개선이 이루어지게 됩니다. 제조 보조 단계에서는 리드 타임을 단축시키고 저비용 공구 제작 등으로 생산 효율을 높일 수가 있겠고요. 마지막 생산 단계에서는 맞춤형 제품이나 대량 생산까지 실제 양산에 적용할 수 있습니다. 폴리젯과 SL은 정밀한 시제품 제작에 사용이 될 수가 있겠고요. 그리고 FDM은 대형 기능성 부품, 그리고 지금의 픽처 등에 활용될 수가 있고, DLP, P3와 SAF, 사프는 수만 대 수준의 유연한 양산에 활용될 수 있겠습니다. 그럼 먼저 폴리젯과 SL 기술부터 조금 더 알아보도록 하겠습니다. 자, 폴리젯 기술은 화면에 보시는 것처럼 헤드에서 여러 가지 헤드에서 액상을 분출합니다.
2D 잉크젯 프린터와 유사한 작동 방식을 보여주는데요. 광경화성 수지를 분사를 하고 UV 램프를 경화시키는 방식으로 적층을 하게 됩니다. 그래서 뛰어난 리얼리즘과 풀칼라, 다중 소재, 멀티 소재 등을 출력할 수가 있는데요. 최대 7개의 재료를 한 번에 분사를 하게 됩니다. 그래서 풀칼라, CMYK, 그리고 러버 소재, 투명한 소재 이런 소재들을 같이 동시에 출력할 수가 있죠. 그리고 이런 소재들을 다양하게 혼합을 할 수가 있습니다. 그래서 색상을 더 다채롭게 만들어낼 수가 있고요. 수용성 서포트를 지원하기 때문에 수작업이 거의 없습니다. 제작을 한 후에 물속에 넣어 놓으면 서포트가 깨끗하게 제거가 됩니다. 제품 컨셉 단계부터 최종 단계까지 다양하게 활용이 가능한 것이 큰 특징이 되겠고요. 재료 같은 경우는 경질 불투명, 경질 반투명, 투명 고무 재료, 의료용 재료, 덴탈용 재료, 디지털 재료 이런 재료들이 있습니다. 이 재료를 모두 섞어서 사용할 수가 있고 그래서 컬러는 50만 가지 이상의 컬러를 구현할 수가 있겠습니다. 폴리젯으로 디자인 검증을 위한 블루투스 이어폰의 개발 활용 사례를 살펴보겠습니다. 화면에 보이시는 저 형상들을 모두 다 폴리젯 프린터로 제작을 했습니다. 파트가 여러 개 있어서 여러 개의 디자인을 확인을 해야 되겠죠. 디자인을 하나만 보는 것이 아니라 다양한 후보군의 디자인을 먼저 만들어 봐야 될 것이고요. 그리고 이 부분에 대한 디자인 결정이 어렵습니다. 그리고 외주 유용 시 높은 비용이 들겠고 여러 단계의 프로세스가 것입니다. 하지만 폴리젯 장비를 사용하게 되면 이런 테스트 기간을 주 단위에서 주에서 월 단위 걸리던 것이 몇 시간에서 며칠 단위로 줄일 수 있습니다. 모든 디자인들이 설계되어 있는 형상 그대로 출력이 되기 때문에 가능한 부분이죠. 그리고 형상이나 색상 텍스처들 디테일하게 표현할 수가 있습니다. 뛰어난 리얼리즘 제공하는 것은 덤이고요. 이건 기능성 프로타입 적용 사례입니다. 패키징 용기 개발에 러버 소재를 이용해서 용기 뚜껑을 제작을 했고 다양한 CO 값으로 적합한 용기 제작에 도움이 됐던 사례인데요. 용기 뚜껑 같은 경우는 아시겠지만 그 조립을 할 때 누르는데 이제 그 누른 강도를 찾아야 되는데 그 일반적인 금형으로 하게 되면은 금형마다 이제 다른 소재를 넣어서 쇼 값 조절을 해야 될 수밖에 없을 것입니다. 근데 이제 폴리젯 장비 같은 경우는 쇼 값 조절할 수가 있습니다. 쇼는 말랑한 정도를 표현을 하는데 그 100에서부터 30까지 조절을 할 수가 있기 때문에 그런 걸로 빠르게 테스트를 해서 했던 사례가 되겠습니다. 자, 다음 SL 기술인데요. SL은 스테레오 리소그라피라고 합니다. 이 기술은 UV 레이저 빔을 사용해서 수조, 가득 차 있는 재료 수조에 수조에 이제 레이저를 쏴서 형상을 적층을 하는 방식입니다. 최초의 3D 프린터라고 알려져 있습니다. 이 방식의 특징은 정확도가 뛰어나고요. 그리고 표면 품질이 매우 우수합니다. 그리고 복잡한 디테일 부품 제작에도 용이하고 특히 굉장히 큰 파트 만드는 데 용이합니다. 대형 파트 만드는 데 용이하게 되겠고 그리고 시제품부터 기능성 제품까지 다양하게 활용할 수가 있죠. 이 케이스는 이제 BAC에서 사용한 케이스인데, BAC는 영국의 고성능 1인용 스포츠카를 만드는 회사입니다. 이 회사에서 이제 그 스포츠카를 만드는데, 형상이 이제 계속 달라집니다. 왜냐하면 고성능이기 때문에 외부에 있는 범퍼라든지 본넷 이런 디자인들이 계속 바뀌죠. 그러면 이제 그 공기 저항인 이런 걸 고려해야 되는데, 이걸 항상 금형으로 팔 수가 없습니다. 비용이나 시간이 문제이기 때문이죠. 그래서 이거를 SL 프린터로 작업을 했고, 그래서 다양한 디자인을 만들어서 잘 반영했던 그런 사례가 되겠습니다. 자, 이번에 FDM에 대해서 한번 알아보겠습니다. 자, FDM 기술은 가장 대중적이죠. 여러분들도 들으시는 분들도 가장 많이 좀 접하지 않았을까라고 추측이 되는데요. 열과소성 플라스틱을 녹여서 빌드 플레이트에 압출해서 한 층씩 쌓는 방식인데 화면에 보시는 것처럼 푸른색은 모델, 붉은색은 서포트가 되겠고 흰색은 지금 서포트고 금정색은 모델입니다. 이렇게 한 층씩 쌓는 방식으로 진행이 되겠고요. 서포트는 나중에 이제 수용성 서포트를 쓰기 때문에 물에 녹여서 깨끗하게 제거할 수가 있습니다.
일반 플라스틱부터 복합 소재, 엔지니어링 소재, 그리고 고성능 소재들을 사용하고 있고 부피 대비 가벼운 제품 제작하는데 매우 용이합니다. 왜냐하면 내부를 비게 만들 수가 있기 때문입니다. 내부를 모델 재료를 가득 채우게 되는데 그 밀도를 조절할 수가 있어요. 그래서 부피 대비 좀 가볍게 만들 수가 있고 강도가 뛰어나고 후변형이 거의 없는 특징이 있습니다. 좀 전에 설명드렸다시피 FDM 기술은 스타타시스가 30여 년 전에 가장 먼저 개발을 했고 긴 시간 동안 특허를 쥐고 있었어요. 그래서 그동안에 많은 기술 발전이 이루어졌습니다. 그 중에 하나가 이제 챔버 기술인데요. 챔버를 통해서 내부 온도 유지를 일정하게 최적화되어 있는 온도 유지를 할 수가 있고 그래서 일관성 있고 반복성과 신뢰성이 높은 부품을 제작할 수가 있습니다. 그래서 시제품이나 기능성 역시 툴링 지그 앤 픽처 최종 사용 부품으로 활용되고 있습니다. 아마 현장에서 가장 많이 활용되고 있는 현재까지는 많이 활용되고 있는 기술 중에 하나라고 보시면 되겠습니다. 재료는 일반 플라스틱, 엔지니어링 플라스틱, 고성능 플라스틱 이렇게 세 직구로 나뉘는데요. 일반적으로는 ABS를 가장 많이 사용하죠. 그리고 이제 엔지니어링 플라스틱 넘어가게 되면 ABS CF10, ABS에다가 카본이 한 10% 함유되어 있는 소재들도 있고 나일론 베이스에 카본이 함유되어 있는 소재도 있습니다. 그리고 고성능 플라스틱으로 넘어가게 되면 안테로라든지 항공 우주에 많이 사용되고 있는 울템 소재라든지 이런 소재들 사용하게 되겠습니다. 자, 에크하르트 사례인데요. 에크하르트는 자동화 그리고 제조 솔루션 기업입니다. 자동화 솔루션 전문으로 제공하고 있는데 지금 화면에 보시는 것처럼 공장 자동화에 사용되는 여러 가지 툴들을 3D 프린터로 대체를 하고 하였습니다. 하지만 이제 공장 자동화를 프린터로 대체를 할 때 문제가 되는 것이 뭐냐면 강도입니다. 강도. 기존에는 금속의 툴을 사용했는데 금속에 준하는 강도가 나야 되겠죠. 정확도는 당연하고요. 그래서 나일론 12CF라는 저희 FDM에 있는 고성능 소재가 있습니다. 나일론 베이스에 카본이 30% 정도 함유된 소재가 있는데 금속에 준하는 높은 강도를 자랑합니다. 그래서 그 나일론 CF 소재를 이용해서 지금 보시는 다양한 소재들을 다양한 툴 그리고 지그들을 만들었고요. 그래서 툴링 비용이 최대 90% 절감이 되고 단시간에 많은 툴을 만들 수가 있었습니다. 그리고 재고를 갖추고 있을 필요가 없죠. 니즈가 있을 때 온디맨드로 작업하면 되기 때문에 그런 부분에서도 큰 메리트가 있습니다. 제조 현장에서 3D 프린팅 활용기를 잠깐 살펴보게 되면은 왼쪽부터 한번 보시면 부품 조립할 때 사용할 수 있습니다. 판매해야 되는 프로덕트에 최적화되는 형상으로 이런 지그 및 픽처를 만들죠. 그러면 조립하기에도 용이할 테고 이 프로덕트가 바뀔 경우에는 또 바로 금방금방 바꿀 수 있죠. 바꿔서 내부에 제작해서 사용할 수가 있습니다. 연구개발 측면에 보시게 되면 R&D에서는 프린터를 굉장히 많이 활용하고 있습니다. 연구개발에서 사용되는 여러 가지 프로덕트들을 시제품은 항상 다 만들어 볼 수가 없죠. 비용도 비용이고 시간도 시간이죠. 근데 그 내부에서 이제 프린터를 활용해서 여러 가지를 만들어서 테스트를 발휘해 볼 수가 있고요. 품질 관리 측면에서는 보시는 것처럼 3차원 측정기를 예를 든다면 3차원 측정할 때 사용되는 지그 하얀색 부분 보이실 텐데요. 지그를 만들 수가 있습니다. 품목이 바뀔 때마다 이 지그를 새로 외부에 가공 내보내서 만드는 것이 아니라 프린터로 찍어서 바로바로 만들어낼 수가 있습니다. 그리고 포장 물류 분야에서는 이런 픽처를 만들 수가 있죠. 물류 이송을 해야 되는데 일반 박스에다가 쌓는 것이 아니라 이 형상에 맞는 꼭 핏한 이런 픽처를 만들어서 안전하게 운송할 수도 있습니다. 그리고 건강과 안전 분야에서는 지금 사진상이 좀 작아서 보이실지 모르겠는데 그 작업자의 요 엄지 쪽에 흰색 부분이 잘 보일지 모르겠습니다. 이건 실제로 그 글로벌 브랜드 비모사에서 지금 현장에서 사용을 하고 있는데 작업자들이 자동차 하단에 엄지로 뭔가 조립을 해야 되는 상황입니다. 그런데 이제 계속 엄지를 누르다 보니 이 작업의 피로도가 누적이 되어서 생산 효율이 지체가 됩니다. 그런데 프린터로 인체공학적인 손에 꼭 맞는 어떤 제품을 만들어서 손에 끼워서 그렇게 이제 조립을 하게 됩니다. 그러면 생산 효율이 올라가고 결과론적으로 회사에서는 더 매출에 도움이 되겠죠. 마지막으로 이제 기계 부품인데요. 기계 부품 같은 경우는 기능이 복잡하지 않는다면
복잡하지 않다면 프린터로 그 제품을 바로 만들어서 활용할 수 있습니다. 지금 보시는 것은 6축 로봇 끝단에 달려있는 형상인데요. 이제 석션되는 지그입니다. 기존에는 저게 금속으로 만들어져서 100kg가 넘었습니다. 그런데 이제 프린터로 만들어서 굉장히 가볍게 만들고 가반화 중이 가벼워졌기 때문에 로봇의 효율은 올라가는 이런 현상이 되겠습니다. 자, 마지막으로 P3와 사프 기술에 대해서 알아보도록 하겠습니다. P3 기술은 디지털 프로세서를 사용해서 광경상 수지 가득 담겨져 있습니다. 거기에 이제 UV 광원을 투사해서 한 층 전체를 출력을 하게 됩니다. 그러다 보니 출력 속도가 굉장히 빠르죠. 시간당 100mm 수준의 빠른 출력 속도를 자랑하고 있고, 여기서 쓰는 소재들이 굉장히 특수한 엔지니어링 소재들 많습니다. 최종 사용에 적합한 소재들이 많이 있죠. 그래서 시제품은 당연하고요. 기능성이나 툴링 그리고 최종 사용 부품에 활용이 되고 있습니다. 소재는 이제 5가지 카테고리로 나뉘고 있는데요. 일반 용도, 그리고 내열성 있는 용도, 저게 FSD 특성이라는데 난연성 소재입니다. FSD는 프레임과 스모크 톡식의 줄임말인데 타지 않고 연기 남기지 않고 독성이 없다. 유일 구사 등급을 받는 난연 소재가 되겠습니다. 300도의 내열성 가지고 있고, 터프 소재 같은 경우는 응력이 집중되는데 높은 응력을 가진 이런 소재가 있고, 엘라스토머 고무 소재가 있고요. 그리고 의료 소재가 있습니다. 잠깐 보시다시피 지금 현재 이게 난연 소재를 보고 있습니다. 불을 붙이고 있는데 금방 꺼지죠. 난연 소재는 불을 붙었을 때 몇 초 안에 꺼져야 된다는 그런 부분이 있습니다. 그런 유혈 구사 등급을 획득하기 위해서 그런 인증을 다 받았고요. 소재의 지금 인성이 굉장히 질깁니다. 굉장히 질긴 거 보실 수 있죠. 네, 실제로 사용해도 손색이 없는 정도의 그 강성과 내구성을 보여주고 있죠. 그리고 ESD 정전 방지에 소재가 있고, 그리고 고무 소재. 네. P3 활용사를 잠깐 살펴보게 되면 니스모 레이싱에 사용된 사례를 좀 소개해 드리겠습니다. 슈퍼 GT 레이스제에 참여하는 니스모 레이싱의 요코 핸들에 들어가는 이 고무 부분, 그 드라이버가 손에 직접적으로 닿는 부분에 이 부분을 제작했던 사례입니다. 드라이버들은 이 모든 레이싱 카들은 드라이버의 모든 것을 맞춘다고 합니다. 몸무게부터 시작해서 키 그리고 모든 걸 맞추는데, 이 핸들은 직접 닿기 때문에 더할 나위에 중요한 부분입니다. 그래서 드라이버가 좀 더 편안한 그립감을 가질 수 있도록 이 부분을 제작을 했고, 여러 번의 시행착오 그리고 테스트를 거쳐서 드라이버가 최적화된 그립을 제공해 줄 수 있었고 좋은 기록으로 마무리되었던 사례입니다. 지금 어떤 분이 쥐고 있는 저 검정색 부분, 저기 이제 툴인데요. 저 툴을 또 P3를 만들었습니다. 지금 사진상으로 잘 보이실지 모르겠는데 표면이 굉장히 미려합니다. 기존에는 이제 금속 가공으로 했었는데 높은 강도를 가진 소재를 이용해서 미려한 표면으로 사용하게 되었고, 뛰어난 강도와 사출금형 같은 마감을 구현을 했죠. 그래서 기존 대비 78%의 비용을 절감할 수 있었던 사례입니다. 다음은 이제 밸리언트 쪽에 이제 사용했던 사례인데요. 여기 이제 신발, 저희가 제품만 만드는 것이 아니라 역으로 몰드도 만들 수도 있습니다. 지금 보시는 것처럼 새로운 신발을 개발할 시 다양한 사이즈와 디자인의 새로운 금형이 필요한데요. 아시다시피 금형을 새로 만들기 위해서는 많은 비용과 시간이 소요가 되죠. 그래서 이제 이런 부분을 프린터로 이제 대체를 해서 만드는데요. 3D 프린팅으로 제작하게 되면 금형은 하룻밤 사이에 제작이 가능합니다. 그리고 빠르게 제작이 가능하고 빠르게 테스트 가능하죠. 대신 금형 정도의 강성은 유지되지는 않습니다. 한 50에서 100번 정도의 강성은 유지가 되고 있고요. 하지만 그렇게 해서 이제 실제로 테스트하고 제품 개발할 때는 빠르게 활용될 수가 있죠. 그래서 이제 빠르게 만들어서 테스트했던 그런 사례가 되겠습니다. 제가 시간 좀 초과했는데, 네, 빨리 끝내겠습니다. 자, 다음은 이제 사프 기술이 있는데요. 이제 파우더 기술입니다. 이 파우더 기술은 고흡수성 유체를 분말이 분사하고, 유체가 분사된 분말은 적외선을 통해서 융합시켜서 적셔내는 방식입니다. 지금 화면에 보시는 것처럼 흰색은 파우더이고 검정색은 고흡수성 유체입니다.
저 유체가 적외선의 열로 인해서 녹아서 붓고 그래서 적층되면서 제품이 나오는 형식이 되겠습니다. 부품당 비용이 굉장히 낮고 대량 생산이 가능한 큰 특징이겠고요. PA12라는 PA11, PA12, PP 이런 소재들을 사용하는데 소재 특성이 굉장히 높습니다. 그래서 대량 생산 용이하고 특히나 이 기술의 장점은 다른 기술들은 엑스와이 평면의 제품을 뽑아낸다면 이 기술은 Z축까지 가득 쌓을 수가 있습니다. 파우더 베이스이기 때문에 그 직류면체 안에 모든 제품을 꾹꾹 쑤셔 넣어서 밀도를 높여서 만들 수가 있죠. 그래서 시제품부터 툴링이나 이런 최종 사용 부품에 사용이 적합하게 되겠습니다. 지금 보시는 건 러쉬 케이스인데요. 러쉬는 미국에서 활동한 자동차 성능 개조나 부품 제조를 하는 기업인데요. 특히 이제 포드 차량의 고성능 부품과 튜닝에 많이 주력을 하고 있습니다. 지금 화면에 보시는 ADAS 카메라 하우징 문제로 다시 제작을 해야 되는 상황이었습니다. 그런데 이 경우에 부품명을 다시 파야 되고 최대 16조가 소요될 일정의 큰 문제가 있었죠. 그래서 이제 사프 장비를 이용해서 이 부분을 출력을 했고 사출 성능 대비 사이클을 50% 이상 단축하고 비용을 30% 이상 절감한 케이스가 되겠습니다. 리벨린 로보틱스 사례도 역시 비슷합니다. 화면에 보시는 하우징이 있는데요. 저 하우징을 한 번에 360개 부분 한 번에 출력을 했고 PA12라는 폴리아미드 나일론 소재입니다. 나일론 특성의 소재를 이용해서 제작을 했습니다. 그래서 여러 번 잘 만들어졌다라는 사례가 되겠고요. 자, 제가 시간을 좀 많이 초과했는데요. 마지막 결론 하겠습니다. 자, 다음은 3D 프린팅과 탄소 중립의 관계인데요. 사실 이제 오늘날에는 전 세계적으로 제조업이 가장 큰 화두는 탄소 중립일 거라고 생각됩니다. 탄소 배출을 줄이면서 생산성을 유지하는 것인데요. 3D 프린팅은 이러한 변화 속에서 제조업의 새로운 해법으로 많이 주목받고 있죠. 조금 설명을 드리자면 먼저 소재 낭비 감소 측면입니다. 기존에는 절삭 가공 방식은 불필요한 소재가 많이 버려지죠. 왜냐하면 기계가공으로 깎아서 원하는 형상을 만들어지기 때문입니다. 3D 프린팅은 필요한 부분만 적차하기 때문에 소재 사용량을 70에서 90%까지 절감할 수 있습니다. 이는 곧 생산 공정 중 탄소 배출을 획기적으로 줄 수 있는 효과로 이어지게 되겠습니다. 두 번째는 운송과 물류의 최소화인데요. 3D 프린팅은 부품을 현지에서 바로 생산할 수 있기 때문에 기존처럼 대륙간, 해상 운송이나 장거리 물류가 필요가 없습니다. 결과적으로 연료 사용과 물류 탄소 배출이 크게 줄어들게 되겠죠. 세 번째는 제품의 경량화인데요. AI 기반의 제너러티브 디자인 기술을 적용하면 불필요한 구조를 제거하면서 강도를 유지할 수 있습니다. 위상 최적화 같은 걸 써보시면 아시겠지만 형상이 굉장히 곡면이 많고 유려한 제품들이 많이 나오게 됩니다. 사실 그런 제품들은 기계 가공으로 가공하기 어렵죠. 가능하다 하더라도 굉장히 높은 비용과 긴 시간이 소요가 될 겁니다. 하지만 3D 프린터는 그런 부분들을 굉장히 손쉽게 접근 가능하게 되겠죠. 그래서 이렇게 제작된 경량 부품들은 항공기나 자동차 등에 적용돼서 운행 중에 연료 절감에 직접적 영향을 주게 됩니다. 네 번째는 재사용과 수명 연장인데요. 3D 프린팅은 부품 전체를 교체하지 않고 손상된 부분만 리페어하거나 보강 작업이 가능하기 때문에 폐기물 발생을 줄일 수 있고 신규 생산 과정에서 탄소 배출도 감소시킬 수 있습니다. 마지막으로는 에너지 효율 향상 부분인데요. 공정자동화 장비 소형화를 통해서 필요한 에너지만 효율적으로 사용할 수 있습니다. 그래서 제조 현장의 전력 사용량 절감으로 이어지게 되겠죠. 그래서 결국은 3D 프린팅은 단순한 새로운 생산 기술이 아니라 탄소 중립 시대에 지속 가능한 제조 솔루션으로 진화하고 있다고 보시면 되겠습니다. 저희 스타타시스의 얘기가 많지만 어쨌든 저희 이런 기술들을 통해서 고객 여러분들이 더 친환경적이고 효율적인 제조 환경을 구축할 수 있도록 계속 지원하겠습니다. 네, 많은 내용을 짧은 시간에 좀 압축하다 보니까 좀 정보의 전달이 좀 원활했는지 잘 모르겠습니다. 사실은 저희가 5가지 기술을 설명드렸지만 한 기술도 굉장히 뎁스가 깊습니다. 많은 노하우와 많은 경험들이 축적이 되어 있고 그래서 오늘 좀 짧은 시간 안에 전반적으로 좀 소개를 드렸습니다. 네, 지금까지 스타타시스 코리아의 최장윤이었습니다. 감사합니다.